I am using my force to move this object. So what tasks or what kind of movements I am using here? Just observe what kind of movements. So this is pushing and this is pulling. Push and pull. So force is nothing but it is the push or pull. And So ఇలా పుష్ ని లేదా పుల్ ని మనం ఏమని చెప్తామంటే ఫోర్స్ అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ చూడండి ఫోర్స్ ఈజ్ పుల్ ఆర్ పుష్. బలాన్ని తెలుగులో. సో ఈ పని ఇలా దీన్ని ముందుకి వెనక్కి కదిలించడానికి నేను ఉపయోగించినటువంటి పదాన్నే ఇక్కడ ఫోర్స్ అని చెప్తాను. అర్థమైందా? సో ఈ బాటిల్ ని ముందుకి వెనక్కి కదిలించడానికి ఉపయోగించినటువంటి బలాన్నే ఫోర్స్ అని చెప్తాం. ఓకే, సో హియర్ వన్ థింగ్ you have to observe, force is pull or push. So what is force? Force is pull or push. So do you understand what is force? Force is pull or push. So that's enough. Force is very simple. That is pull or push. We have, so observe these pictures. So a man is trying to pull this rope. So observe this picture clearly. A man is trying to pull this rope. So pulling. And the second picture. So the man is pushing a car to move forward direction. So what is here? What is happening here? A man is pushing a car. So anyone wants to move an object, he uses his force. He wants to use his force. Okay. So this is known as force, pull or push. Okay. We have different types of forces which can be observed by us in our daily life. So there are so many types of forces. So here, muscular force, force of friction, normal force, tension, gravitational force, magnetic force, electrostatic force. So like this, we have different kinds of forces. Okay. So do you ever observe these type of forces in your daily life? ఎప్పుడైనా ఇన్ని రకాల బలాన్ని మీరు ఉపయోగించడం చూసారా మీ రియల్ లైఫ్? రైట్, వెరీ గుడ్, చూసేంటారు. సో చూడండి ఇక్కడ చూడండి. సో అగైన్ దీస్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఈజ్ categorized or divided just into two types. ఇన్ని రకాల ఫోర్సెస్ ని కూడా రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేశారన్నమాట. So first type is contact force. See here, contact force. And second one is force at a distance. It is also known as field force. Force at a distance or field force. So what is contact force and what is field force? So see here, here is the definition. Okay, so the force which occurs when there is a direct physical contact between two interacting objects is known as contact force. So by the definition or by the statement of this type of contact force, there should be contact between the two objects. So ఏవైనా రెండు వస్తువుల మధ్య కాంటాక్ట్ అనేది ఉంటేనే ఆ ఫోర్స్ అనేది పడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను చేసిన యాక్టివిటీని చూడండి. సో ఐ ఆమ్ మూవింగ్ దిస్ బాటిల్ in forward direction. What I am doing here, I am moving this bottle. So without touching, can I move this? ఇది పట్టుకోకుండా నేను దీన్ని ముందుకు జరపగలనా ఇలా? So I don't have any magic to move this. So I just hold this bottle with my hand and move in forward direction. Okay. So and to backward. So just touching or just holding by holding this object, I can move this. Okay. So do you understand what is contact force? The force occurs. So there should be a contact between these two objects. Okay. And the second one is force at a distance. Force at a distance or field force. Observe here, what is field force? The force which occurs without any physical contact between two objects is known as force at a distance. అంటే ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్యలో ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ లేకుండా కూడా ఏం చేయొచ్చు అంటే
ఫోర్స్ ని జరిగించవచ్చు. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఏమున్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఏమున్నాయి, పిన్స్ ఉన్నాయి. ఇదేంటిది? దిస్ ఈజ్ ఎ మ్యాగ్నెట్. రాజ్ కుమార్ సార్, మీ స్క్రీన్ కనిపించలేదు, ఆడియో రావడం లేదు. కనపడిందా? ఓకే ఓకే డన్. Okay, so see here, so without touching the magnet can attract these safety pins. Okay, so there is no contact between these two objects. There is no any physical contact before attracting this magnet to that nails. Okay, so this is the example for field force. Okay, so we have two types of forces. So that is contact force and the field force. So again, contact force is classified into four types: muscular force, force of friction, normal force, and tension. Observe here: muscular force, force of friction, normal force, tension. Okay, so these four belongs to contact force. So I am asked, are you listening? Okay, are you listening? ఇప్పుడైతే నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను మిమ్మల్ని. So how many types of forces do you know? How many types of forces do you know? Right, there are only two types of forces. Only two types. Naga Santosh, how many types of forces do you know? Naga Santosh? Two types, sir. Very good. Two types of. What are they? Contact force, force at distance. Very good. Contact force and force at a distance. Very good, very good. So again, contact force is divided into four types: muscular force, force of friction, normal force, and tension. Okay. So ఇప్పుడు మనం ఈ నాలుగిటి గురించి నేర్చుకుందాం. ఆ నాలుగు ఫోర్స్. వాట్ ఈస్ మస్కులర్ ఫోర్స్? అబ్జర్వ్ ది పిక్చర్స్ హియర్. చూడండి ఇక్కడ ఈ బొమ్మలో ఏం గమనించారు? ఓకే, మస్క్యులర్ ఫోర్స్. సో వాట్ ఈస్ మస్క్యులర్ ఫోర్స్? వాట్ ఈస్ ఏ మజిల్? మసిల్స్ అంటే మనం ఎముకలు సార్. మనకు మజిల్స్ ఉంటాయని తెలుసా మీకు? ఎస్ సార్. ఓకే, కండలు సార్. మన చేతులకి కాళ్ళకి మన బాడీలో మజిల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో వాటిని ఉపయోగించి చేసేటువంటి పనులను ఏమంటారంటే మస్క్యులర్ ఫోర్స్. ఓకే, సో మజిల్స్ ఉపయోగించి జరిగేటువంటి పనులన్నీ మస్క్యులర్ ఫోర్స్. సో అబ్జర్వ్ దిస్ పిక్చర్స్. ఇక్కడ చూడండి. సో నాట్ ఓన్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, animals can also use their muscles to do something or do works. ఫస్ట్ పిక్చర్ లో ఏముంది అండి? ఇక్కడ ఏముంది కనిపిస్తుందా? శివరామ్, శివరామ్ అన్మ్యూట్ చేసుకో. శివరామ్ అన్మ్యూట్. సో ఇక్కడ మీకు చిన్న టెస్ట్ పెట్టేసి ఇదే పాయింట్స్ మీకు మార్క్ లాగా పంపిస్తాం మీ పేరెంట్స్ కూడా. ఓకే, ఇక్కడ బొమ్మలో ఏం కనిపిస్తుంది శివరామ్? మస్కులర్ ఫోర్స్. ఇక్కడ ఇక్కడ నేను చూపించే బొమ్మ పిక్చర్ మస్కులర్ ఫోర్స్ కింద దగ్గర చూడు. సరిగ్గా కనబడదు. ఏముంది అసలు? కనపడలేదు సార్ ఈ బొమ్మ. రైట్, ఉండండి, కనిపిస్తుంది అక్కడ. జూమ్ చేయండి సార్, మీ స్క్రీన్ ని జూమ్ చేయండి. ఓకే ఓకే, రైట్ సార్. ఫోర్స్ కనిపిస్తుంది. ఎద్దులు సార్. బఫెల్ ఎద్దులు సార్. సార్ ఎద్దులు. ఫార్మింగ్ సార్. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఈ బొమ్మలో? దున్నుతున్నారు సార్. విత్తనాలు. వెరీ గుడ్, అది దున్నుతున్నారు అక్కడ. ఇక్కడ ఈ బొమ్మలో సైకిల్ చెప్తున్నారు సార్. వెరీ గుడ్. అంటే ఎలా చేయాలి వాటిని? ఎలా చేస్తారు మరి వాటిని? మస్కులర్ జరగాలంటే మస్కులర్ సార్. వెరీ గుడ్.
So we have to use our muscles to do this work. ఓకే, సో జంతువులు ఏం చేస్తాయంటే ఇక్కడ పొలం దున్నడానికి వాటి మజిల్స్ ఉపయోగించి పొలం దున్నుతున్నాయి. సైకిల్ తొక్కాలంటే ఇక్కడ మనం మనిషి సార్. మజిల్స్ ఉపయోగించి ఇలా సైకిల్ తొక్కాలి. సైకిల్ తొక్కుతున్నాం సార్. వెరీ గుడ్. సో దిస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ బిలాంగ్స్ టు మస్కులర్ ఫోర్స్. ఇవి రెండే కాదు, ఇలాంటివి మన రియల్ లైఫ్ లో చాలా చూస్తుంటాం. మీరు పుస్తకాలు తీసుకుని sir. రావాలన్నా, బజార్కి వెళ్ళి సరుకులు తేవాలన్నా, లేదంటే బకెట్ లో నీళ్లు నోట్బుక్ రాయాలన్నా తీసుకురావాలన్నా, సార్. నోట్బుక్ ఇలాంటి పనులన్నీ లేదా గాడిదలు బరువు మోస్తుంటాయి. ఇలాంటి పనులన్నీ దేనికి సంబంధించిన అంటే మస్కులర్ ఫోర్స్ సంబంధించి. ఆల్ దీస్ వర్క్స్ బిలాంగ్స్ టు మస్కులర్ ఫోర్స్. వై? బికాస్ ద వర్క్స్ ఆర్ Sir, you are not audible. Second one is force of friction. Am I audible? ఫ్రిక్షన్. వినిపిస్తుందా నా మాటలు? It's okay, sir. Now. Okay. వినిపిస్తుంది. Okay, right. So second one is force of friction. So observe these pictures. What is doing here? What is happening here? So picture కనిపిస్తుందా ఇది మీకు? స్టూడెంట్స్, sir. పిక్చర్ కనిపిస్తుందా? ఏం Yes, చేస్తున్నారు sir. ఇక్కడ? నడుస్తున్నాడు సార్ అబ్బాయి. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ నడుస్తున్నాడు. ఏంటంటివి? నో సార్, స్టెప్స్ సార్. షూస్. ఎస్ సార్. షూ బాటమ్ ఎలా ఉంది? లైక్ బాటమ్ ఎలా ఉంది? How does the bottom look like all these shoes? So ఇక్కడ ఈ Foot, picture sir, లో foot. నడుస్తున్నాడు సార్. రైట్. సో ఇలా నడవడానికి మనం ఏం ఉపయోగిస్తున్నాము? మనము మన లెగ్స్ ని లేదా లెగ్స్ ఉన్నటువంటి Shoe. shoes ని ఉపయోగిస్తున్నాం. ఎస్ Okay? సార్. అదే మనము కింద పడిపోకుండా నడవగలుగుతున్నాం. అవునా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. సో ఒకవేళ జారుడు అంటే టైల్స్ మీద కానీ లేదా ఎక్కువగా మార్చిపట్టినటువంటి సర్ఫేస్ మీద నడవగలం మనం ఫ్రీగా ఇలా? నో సార్. నడవగలం. ఓకే, నడవలేము. ఎందుకని? దెర్ ఈస్ నో గ్రిప్ టు. షూస్. అక్కడ మనం స్లిప్ సర్ఫేస్ మీద నడవలేము, ఎందుకంటే గ్రిప్ ఉండదు. ఇక్కడ చూడండి, షూ చూడండి ఎంత గ్రిప్ ఉందో, ఈజీగా నడిచేస్తారు అనమాట. సో ఈ గ్రిప్ ఎందుకు పనికొస్తుందంటే ఈ సర్ఫేస్ కి, ఈ షూ సర్ఫేస్ కి ఫ్రిక్షన్ ని పెంచడానికి ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్ కి, బాటమ్ కి ఫ్రిక్షన్ ని పెంచడానికి ఈ గ్రిప్ ఉపయోగపడుతుంది. సో మీరు ఎప్పుడన్నా నోట్బుక్ రాశారా పెన్ తోటి? ఎస్ సార్. నోట్బుక్ రాశారు కదా? ఎలా రాస్తారు? How can you write your notebooks with your pen and hand? ఎలా రాస్తారు? చేతితోటి పట్టుకొని పెన్ రాస్తారు కదా. సో ఇన్ కేస్ యువర్ హ్యాండ్స్ హ్యావింగ్ an oily surface, గ్రిప్. మీ చేతులకు గ్రిప్ నూనె సార్. అయిందనుకోండి, బాగా చేతులకు నూనె ఉందనుకోండి, జాగ్రత్త సార్. పెన్ను జాగ్రత్త సార్. పర్లేదు రాస్తారు. అప్పుడు చేతులకు నూనె ఉంటే నో సార్. కదా. అంటే అర్థం ఏంటంటే అక్కడ మీ చేతికి పెన్నుకి మధ్య ఫ్రిక్షన్ ఉండదు అనమాట. సో కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ఇలాంటి పనులు జరుగుతున్నాయి. మనం నడగలుగుతున్నాం, ఏదైనా ఒక వస్తువుని ఇలా పట్టుకోగలుగుతున్నాం. ఓకే, లేదంటే ఇంకా మనం రకరకాలైన పనులు చేసుకోగలుగుతున్న కారణం ఏంటంటే ఫ్రిక్షన్ అంటే రెండు సర్ఫేస్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఘర్షణ బలాన్ని మనం ఫ్రిక్షన్ అంటాం. రెండు సర్ఫేస్ల మధ్య ఉన్నటువంటి ఘర్షణ బలం మనము ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అని చెప్తాం. మనం కింద పడకుండా నడవాలన్నా, చేతిలో పెన్ను జారిపోకుండా రాయాలన్నా, ఇంకా ఏదైనా వస్తువుల్ని మనం గట్టిగా పట్టుకోవాలన్నా రెండు సర్ఫేస్ల మధ్య ఏముండాలంటే ఏముండాలి? ఫ్రిక్షన్ అనేది ఉండాలి. ఓకేనా? అర్థమైందా? చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 రకాల షూ కనిపిస్తుందా మీకు? ఇక్కడ 3 రకాల షూ. ఎస్ సార్. దేనికి ఎక్కువ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది చెప్పండి? మధ్యలో సార్. దీనికి ఎక్కువ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుందా?
ఎస్ సార్ ఎందుకని? లాస్ట్ కింద ఉన్నాయి గ్రిప్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది అనమాట. సో అన్నిటికీ Yes, ఫ్రిక్షన్ sir. ఉంటుంది, కాకపోతే ఎక్కువ గ్రిప్ దేనికి ఉందో దానికి ఎక్కువ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది. సో అలాంటి షూస్ వేసుకొని నడిస్తే ఇక్కడ చూడండి వాకింగ్, ద బాయ్ ఇస్ డూయింగ్ వాకింగ్ హియర్. సో ఇలాంటి షూస్ వేసుకొని నడవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కింద పడిపోకుండా ఈజీగా నడవడం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. అండ్ సెకండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ నార్మల్ ఫోర్స్. నార్మల్ ఫోర్స్. వాట్ ఈస్ నార్మల్ ఫోర్స్? అబ్జర్వ్ దిస్ పిక్చర్స్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది కనిపిస్తుందా? సార్ అది ఎత్తుకున్నాడు సార్ ఇక్కడ సుమ్ముడుతున్నాడు సార్ కదా? ఒకవేళ ఇక్కడ ఈ మనిషి దీన్ని ఎత్తకపోతే ఏమైతుంది? అది కింద సార్ కింద ఇక్కడ బుక్స్ ఇక్కడ ఈ అబ్బాయి పట్టుకున్నాడు, ఈ అబ్బాయి చేతిలో బుక్స్ లేకపోతే ఏమైతుంది? కింద సార్ రైట్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ ఆన్సర్. ఆన్సర్స్ చాలా బాగా చెప్తున్నారు. సో ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ ఫోర్స్ స్టాపింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ టు ఫాల్ డౌన్, ఓకే, సార్ what will happen? The objects will fall down. So the force which opposes to fall down is known as normal force. అంటే ఇవి కింద Yes, sir. పడిపోకుండా ఏ బలమైతే వీటిని ఆపుతుందో దాన్నే మనం నార్మల్ ఫోర్స్ అని చెప్తాం. అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ చేతిలో ఒక బుక్ పట్టుకున్నారు అనుకోండి, మీ చేతిలో ఉన్నటువంటి బుక్ అలాగే ఉంటుంది, మీ చేయలేకపోతే ఏమవుతుంది? మీ కింద పడిపోతుంది సార్ కింద పడిపోతుంది సార్ అంటే ఆ బుక్ మీద పనిచేసేటువంటి ఫోర్స్ ని మనం నార్మల్ ఫోర్స్ అని చెప్తాం. అంటాం వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టెన్షన్. టెన్షన్ Tension. అయిపోయారు ఎప్పుడన్నా మీరు? టెన్షన్ ఎస్ సార్ టెన్షన్ వస్తుంది సార్ పేరు విన్నారా? ఎస్ సార్ టెన్షన్ అంటే ఆ టెన్షన్లు కాదు. ఓకే, నేను చెప్తాను చూడండి. ఈ పిక్చర్, ఈ బొమ్మలు చూడండి, ఏమర్థమైంది? టెన్షన్ లాగుతున్నాను సార్ తీసుకుంటారు, మీకు ఉండకూడదు. ఓకేనా? ఈ బొమ్మలు ఏం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ? ఎక్కుతున్నాడు సార్ Where is the man? అతను ఎక్కుతున్నాడు సార్ ఎక్కుతున్నాడు సార్ పైకి కొండపైకి Climbing the mountain. What is happening here? Observe this వీళ్ళు picture. నడుస్తున్నారు సార్ లాగుతున్నాడు సార్ Very good, very లాగుతున్నాడు good. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి? ఎక్కుతున్నాడు సార్ మౌంటైన్ మౌంటైన్ క్లైంబింగ్. వెరీ నైస్. సో చూడండి, ఇప్పుడు ఈ క్లైంబింగ్ ద మౌంటైన్ బై యూజింగ్ వాట్? ఎస్ సార్ రిప్పు సార్ ఎక్కుతున్నాడు. రోప్ సార్ రెడ్ సార్ వెరీ నైస్. రోప్ పట్టుకొని ఎక్కుతున్నాడు. సో రోప్ ఎలా ఉంది? లూజ్ గా ఉందా, టైట్ గా ఉందా? టైట్ టైట్ ఉంది సార్ సో ఎప్పుడైతే ఈ రోప్ రెండు ఎండ్స్ మధ్య ఫోర్సెస్ పనిచేస్తాయో అప్పుడు ఈ రోప్ లో ఏమొస్తుందంటే టెన్షన్ అనేది వస్తుంది అనమాట. అప్పుడు అది టైట్ గా అయిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఈ పిల్లలు ఇక్కడ రోప్ పట్టుకొని లాగుతున్నారు. లాగినప్పుడు ఏమైతుందంటే ఆ రోప్ అనేది టైట్ గా అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ రోప్ లో Yes, sir. ఫోర్స్ పనిచేసి టైట్ గా అవుతుందో ఆ టైట్నెస్ ని మనం ఏమంటామంటే టెన్షన్ అని చెప్తాం. ఏమని చెప్తాం? టెన్షన్ టెన్షన్. ఎప్పుడన్నా మీరు తాడుని గట్టిగా లాగారా? ఉయ్యాలు ఊగుతుంటారు కదా మీరు, Yes, sir. ఉయ్యాలు ఊగారు ఎప్పుడన్నా? చెట్టుకు తాడు ఊగాం, కట్టుకొని sir. ఉయ్యాలు ఊగుతుంటారు. ఆ తాడులో ఊగాం, మీరు sir. కూర్చున్నప్పుడు బరువు పడుతుంది కదా, అప్పుడు ఆ తాడు ఎలా అయిపోతుంది? టైట్ గా అయిపోతుంది sir. అనమాట. సో అప్పుడు ఆ తాడులో ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ ఏంటంటే టెన్షన్ అంటారు. ఏమంటారు దాన్ని? టెన్షన్ తాడులో ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ ని టెన్షన్ అంటారు. వెరీ నైస్. సో దీస్ ఆర్ 4 types of belongs to contact forces. సో కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఎన్ని రకాలు చెప్పండి ఇప్పుడు? మస్కులర్ ఫోర్స్ వెరీ గుడ్, ఫోర్స్ ఫ్రిక్షన్ నార్మల్ ఫోర్స్ Very nice. టెన్షన్ ఫోర్స్ అబ్స్ట్రక్షన్ వెరీ గుడ్. Tension మస్క్యులర్ force. ఫోర్స్, ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్, నార్మల్ ఫోర్స్, టెన్షన్. ఫోర్స్ ఆఫ్ సో దీస్ నార్మల్ ఫోర్స్ టెన్షన్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. ఓకే, ఈ Yes, 4 sir. రకాలని మనం ఏమని చెప్తామంటే Yes. కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అని చెప్తాం. కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ సో నెక్స్ట్ వన్, రైట్, నెక్స్ట్ వన్ ఫీల్డ్ ఫోర్స్. ఫీల్డ్ ఫోర్స్ అంటే ఇందాక నేను ఒకటి చేసి చూపించా, కాంటాక్ట్ లేకుండా పని జరిగేదాన్ని ఫీల్డ్ ఫోర్స్ అంటే. ఇవి 3 రకాలు ఉన్నాయి. ఎస్ సార్ అనిపిస్తుందా నేను చెప్పి చూపించేది? ఫస్ట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ రోటేషన్ ఫోర్స్ Magnetic force. మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ వెరీ నైస్. ఎలక్ట్రిటేషన్ ఫోర్స్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫోర్స్
ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పలకండి ఒకసారి. Electrostatic force. వెరీ నైస్. ఈ మూడింటిని మనం ఏం చెప్తామంటే ఫీల్డ్ ఫోర్సెస్ అని చెప్తాం. Yes, sir. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. అబ్జర్వ్ దిస్ పిక్చర్. వాట్ ఇన్ ద పిక్చర్? Apple, sir. వాట్ డు యు అబ్జర్వ్ ఇన్ ద పిక్చర్? ఏమైతుంది యాపిల్? పండు కింద పడి Sir, apple కింద పడుతుంది సార్. ఎందుకు పైకి పోవచ్చుగా? బరువు Magnetic సార్ అది. ఎందుకు పడుతుంది కింద? గ్రావిటేషన్ సార్. Gravitation బరువు force. పై కింద Whatever the object is in the air, that should be fall to the ground. Should fall ground. Okay. So మనం దాన్ని ఏదైనా పైకి వేస్తే మళ్ళీ gravitational అది force కిందకి వస్తుంది సార్. Yes, sir. రైట్ వెరీ నైస్. మళ్ళీ చెప్పు. సార్ మనం ఏదైనా పైకి వేస్తే మళ్ళీ అది కిందకి వస్తుంది సార్. అదే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. వెరీ గుడ్. రైట్, బాగా తెలుసు మీకు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఓకే, సెకండ్ వన్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. చూపించాను మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. అబ్జర్వ్ దిస్ పిక్చర్. ఎస్ సార్. బొమ్మలు చూసారా? ఏం కనిపిస్తుంది బొమ్మల్లో? నార్త్ సౌత్. మ్యాగ్నెటిక్ సార్. SN. మ్యాగ్నెటిక్ కనిపిస్తుంది బొమ్మలో? సార్. మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ ఏముంది? మ్యాగ్నెటిక్ వాట్ ఈస్ అరౌండ్ ద మ్యాగ్నెట్? సమ్ లైన్స్ ఆర్ దేర్. సమ్ లైన్ ఏదో గీతలా కనిపిస్తున్నాయి, అంతేనా? సార్. ఏంటది? ఏముంది అక్కడ? అయస్కాంతం. ఇక్కడ అయస్కాంతం ఉంది, మ్యాగ్నెట్ అంటాము. దీని చుట్టూ ఏముంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా, ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు మనము గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ లో ఎంత దూరం పైకి వేసినా గానీ కిందికి వచ్చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇందాక చూపించా, ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ ఉంది, ఇక్కడేమో పిన్స్ ఉన్నాయి. మరి ఇక్కడ దీని దగ్గరికి అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి. ఇది అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయా? అవుతున్నాయా? మరి ఇప్పుడు అంటే ఈ మ్యాగ్నెట్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే, రైట్, ఈ మ్యాగ్నెట్ అనేది కొంతవరకు మాత్రమే దాని ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది. అర్థమైందా? రైట్, అంటే దాని ఫోర్స్ లిమిటెడ్ అన్నమాట, కొంతవరకే ఉంటుంది. ఆ ఫోర్స్ లోపల, ఆ ప్లేస్ లోపల ఏముంటాయో మనకు కనిపిస్తున్నాయా? మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ కనపడలేదు కదా. సో ఇలా ఉంటది అనమాట, దాని ఫోర్స్ ఇలా అప్లై చేస్తా ఉంటది. ఇది కూడా నేను మీకు చేసి చూపిస్తాను, ఓకేనా? ఈ లైన్స్ అనేవి ఎలా ఏర్పడతాయో కూడా చేసి చూపిస్తాను, ఓకేనా? చూడండి, లైన్ లో ఉండండి అలాగే. ఏం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీకు? చూడండి, ఇదేంటి? వినపడుతుందా? అట్ట. రైట్, వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ నేను చూడండి ఐరన్ పౌడర్ వేస్తున్నా. ఇక్కడ నేను ఐరన్ పౌడర్ వేస్తాను. ఐరన్ పౌడర్. ఓకే సార్. ఏమన్నా కనిపిస్తున్నాయా మీకు? బొమ్మలో చూసిన కనిపించింది ఇక్కడ? బొమ్మలో చూసిన లాంటిది ఏమన్నా కనిపించిందా? కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు ఈ బొమ్మలో మీరు ఏదైతే చూసారో ఇక్కడ కూడా అదే కనిపించిందా? కనిపించిందా? చూడండి, ఇప్పుడు ఇంకా నీట్ కనిపిస్తుంది. అదిగో కనిపిస్తుంది. వీటినే ఇప్పుడు దీని లోపల ఏం చేశారంటే, ఇలాంటి ఒక మ్యాగ్నెట్ ని పెట్టాను నేను. ఆ అట్ట లోపల ఇలాంటి మ్యాగ్నెట్ ఒకటి పెట్టాను. ఆ మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ అది వేయగానే ఏమైందంటే, దీని ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్స్ లో ఉందో ఆ డైరెక్షన్స్ లో అవన్నీ అలా సెట్ అయిపోతాయి. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే
సార్ చేయొచ్చు. అలాగే ఇది కూడా అంతే. వెరీ గుడ్. మన స్లేట్ కింద మ్యాగ్నెట్ పెట్టి ఏదన్నా ఇది ఐరన్ ది పిన్నులు అట్లాంటివి వేసి అతుక్కుంటే సార్ మొత్తం ఆడిపోయి. అతుక్కుంటాయి. అట్లానే నేను కూడా అలాగే చేశాను. వెరీ గుడ్, బాగా గుర్తుంది నీకు. ఇప్పుడు ఈ లైన్స్ ఏమంటారు తెలుసా? ఇప్పుడు గీతలు వచ్చాయి కదా ఇక్కడ. ఎస్ సార్. సో వెరీ గుడ్. ఓకే, రైట్. సో దీస్ లైన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఈ లైన్స్ మనం ఏమని చెప్తామంటే మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఏమని చెప్తాం? మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్. ఏమని చెప్తాం? మళ్ళీ చెప్పండి. మ్యాగ్నెటిక్ మళ్ళీ లైన్స్. చెప్పండి. రైట్. వెరీ గుడ్. మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. సో అర్థమైందా? మీరు కూడా ఇట్లాంటి పనులు చేసుకోవచ్చు ఇంటికాడ, ఊరికి టైం వేస్ట్ చేయకుండా. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. రైట్, వెరీ నైస్. మూడోది ఏంటంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. సో వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్? కనిపిస్తరా సార్? వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్? కరెంట్. నో సార్. కరెంట్ ఉత్పత్తి. నేను ఒకటి చెప్తాను, దానికి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు వర్షాలు పడే ముందు మీ మొబైల్ కి ఒక మెసేజ్ వస్తుంది, గుర్తుంది ఎవరికన్నా? వర్షం పడే ముందు. ఎస్ సార్. రాగా 40 నిమిషాల్లో మీకు మీ చుట్టుపక్కల పిడుగుపడింది. వెరీ గుడ్. రాగల 40 నిమిషాల్లో మీ చుట్టుపక్కల ప్రదేశాల్లో పిడుగులు పడే అవకాశం ఉంది. దయచేసి సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్ళండి. అదే కదా? ఎలా పడతాయి పిడుగులు? ఎలా పడతాయి? చెట్లు ఇలా ఇది అవి సార్ టవర్ల చోట పడతాయి సార్. రైట్. అదే పిడుగులు వచ్చే ముందు ఏమొస్తుంది? పిడుగులు పడే ముందు ఉరుము సార్. ఉరుములు. దానికంటే ముందు గాలి. సార్. ఉరుము రావడానికంటే ముందు ఇంకోటి వస్తుంది ఆకాశంలో. క్లైమాక్స్. మెరుపులు వస్తాయి తెలుసా? మెరుపులు. మెరుపులు ఎలా వస్తాయి తెలుసా మీకు? రైట్. మెరుపులు రావడానికి కారణం ఏంటంటే ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద క్లౌడ్స్. మేఘాల్లో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఉండడం వల్ల మెరుపులు వస్తాయి. చూడండి ఇక్కడ ఈ బొమ్మలు చూడండి, నేను అర్థమవుతున్నాయి మీకు. ఈ బొమ్మ చూసారా? ఎప్పుడైనా చేశారు ఇలాంటివి? ఇక్కడ పేపర్లే అవి కూడా పేపర్ చేసినారు ఎప్పుడన్నా మీరు ఇట్లాంటివి? చూసినాం సార్. ఇజ్జులా సార్. ఎలా చేయాలంటే చూడండి, మీరు ఒక కాంబ్ తీసుకోండి. మీ డ్రై హెయిర్, ఆయిల్ హెయిర్ కాదు, డ్రై హెయిర్ కి బాగా దువ్విన తర్వాత పీసెస్ ఆఫ్ పేపర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే, ఆయిల్ పోయకూడదు. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఆ పేపర్స్ అన్ని అట్రాక్ట్ అయిపోతాయి. సో ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ ని మనము ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అని ఏమంటాం? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్. వెరీ గుడ్. మెరుపులు రావడానికి కారణం కూడా ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. అర్థమైందా? వెరీ గుడ్. బాగా చెప్పారు. మనకి ఇవన్నీ దేనికి సంబంధించినవి? ఈ మూడు దేనికి సంబంధించినవి? దేనికి సంబంధించి? ఫోర్స్ అట్ డిస్టెన్స్. వెరీ గుడ్. ఫోర్స్ at a distance. Field force. How many types of force at a distance? 3 sir. Very Three, good. sir. How many types of Three, contact sir. forces? 4 sir. How many types of contact? Very good. 4 sir. What 4 are sir. they? What are they? Muscular force. Very good. Muscular force of friction. Force of friction. Very Normal nice. force. Normal force. Tension. Tension. Right. Very good. How many types of Tension. field Tension. forces? Sir, gravitational. 3 sir. Very good. Magnetic. 3 types. Magnetic force. Electrostatic. Electrostatic force. So first you have to say 3 types of forces. First you have to say there are Yes, 3 sir. types of field forces. So they are gravitational force, magnetic force, and field Magnetic force. force. Electrostatic force. So this Electrostatic is force. about all the force. This is all about the force. Okay. Or push.
ఫోర్స్ ఏం చేస్తుందో తెలుసా అసలు? తెలుసా? నో సార్. తెలీదా? నేను చెప్తాను, నేను కొన్ని చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు వాట్ ఇస్ దిస్? స్కేల్. ఇది అట్టం ముక్క సార్. రైట్. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్? ఏ I can షేప్? change the shape of this object. Yes, దీని sir. షేప్ చేంజ్ అయిపోయిందిగా ఇప్పుడు ఇట్లా అయిపోయిందా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. అయిపోయిందా? ఎస్ సార్. And again, so see here what I am doing, that is moving. మ్యాగ్నెటిక్. What is moving? ఎస్ సార్, మూవింగ్. That is moving. So Yes, sir. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? ఇది ఫోర్ లో ఉంది. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? నిలబడిపోయింది సార్. మూవ్ అయింది కదా? ఇప్పుడు ఆగిపోయింది. ఎస్ సార్. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, యాలే యాలే మయ్యే ఓ మయ్యే. సో ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు మీరు ఇక్కడ? చూడండి ఇక్కడ చూడండి. దొబ్బితే పోతుంది సార్. ఒకవేళ దెబ్బకపోతే సార్ కారు దెబ్బకపోతే పో సార్. దొబ్బితే పోతుంది. పోదు సార్. దొబ్బితే ఇప్పుడు నిలబడిపోతుంది. చూడండి, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా? సార్ ఫుల్ ఇప్పుడు ఏమైంది? మూవింగ్ సార్. ఇప్పుడు ఏమైంది? టర్నింగ్ తిరిగింది. అయిపోయింది. టర్నింగ్ తిరిగింది. తిరుగుతుంది సార్. మూవింగ్ సార్. టర్నింగ్ తిరుగుతుంది చూడండి. టర్నింగ్ Yes, sir. తిరుగుతుందా తిప్పుతుంటే? ఎస్ సార్. ఎస్ అంటే సార్. ఫోర్స్ ఏమేం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఫోర్స్ కెన్ చూడండి ఇక్కడ ఏముంది చూడండి. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటే ఫోర్స్ ఏం చేస్తుంది? ఫోర్స్ ఫోర్స్ మూవింగ్ స్టేషనరీ బాడీ. స్టేషనరీ బాడీ. బాడీ. అంటే కదలకుండా ఉన్నదాన్ని కదిలించవచ్చు. ఫోర్స్ స్టాప్స్ ఏ మూవింగ్ బాడీ. ఎస్ సార్. అంటే కదిలే స్టాప్ వస్తువుని మూవింగ్ ఆపేయచ్చు. బాడీ. ఆగిన Okay, దాన్ని it changes the specified. It changes the speed of moving body. స్పీడ్ ఫర్ అంటే స్పీడ్ ని కూడా మారుస్తుంది. ఇట్ చేంజెస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎ మూవింగ్ బాడీ అంటే దాని డైరెక్షన్ ని కూడా మారుస్తుంది. ఇట్ చేంజెస్ ద షేప్ అండ్ సైజ్ అంటే సైజ్ ని షేప్ ని మార్చేస్తుంది. అబ్జర్వ్ దీస్ పిక్చర్స్. ఇవి కనిపిస్తున్నాయా? కనిపిస్తున్నాయి ఇవన్నీ? ఇక్కడ ఏం చేస్తుండు? బాల్ ఆపేస్తున్నాడు కదా? సార్ ఇది బాల్ దొబ్బుతున్నా సార్. బాల్ ఆపేస్తున్నాడు ఇక్కడ. బాల్ కిక్ చేస్తున్నాడు సార్. ఇక్కడ బాల్ కొడుతున్నాడు అంటే డైరెక్షన్ మారుస్తున్నాడు. ఇక్కడ కూడా బాల్ కొడితే డైరెక్షన్ మారుతుంది. ఇక్కడ చూడండి నిమ్మకాయని పిండేస్తున్నాడు అంటే షేప్ మారిపోతుంది. ఎస్ సార్. ఇక్కడ సైకిల్ తొక్కుతున్నాడు అంటే ఎస్ సార్. స్పీడ్ పెరుగుతుంది. మూవింగ్. ఓకే, అంటే ఫోర్స్ వల్ల ఇన్ని పనులు జరుగుతాయి. కదలని వాటిని కదిలించవచ్చు, కదిలే వాటిని ఆపేయచ్చు, స్పీడ్ మార్చొచ్చు, దాని యొక్క డైరెక్షన్ మార్చొచ్చు, దాని సైజ్ షేప్ ని కూడా మార్చొచ్చు. సో ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఓకేనా? ఇవి ఫోర్స్ వల్ల జరిగేటువంటి పనులు. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ నెట్ ఫోర్స్. నెట్ ఫోర్స్. ఇక్కడ ఈ బొమ్మలు గమనించారు మీరు? రిక్వెస్ట్ చేసినావా? ఈ బొమ్మలు చూసారా? కొట్లాడుతున్నారు సార్ ఇద్దరు. ఈ బొమ్మలు ఇక్కడ క్లాస్ వినాలి మీరు. బొమ్మలు చూసారా? చూడండి ఇద్దరు మనుషులు తలుపులు తలుపుతున్నారు. అవును సార్. ఇక్కడ ఇక్కడ దున్నుతున్నారు సార్. చూడండి, ఇక్కడ గుర్రం బైక్ మీద మీద వెళ్తున్నారు కదా వీళ్ళు. బైక్ మీద వెళ్తున్నారు. గుర్రం మీద వెళ్తున్నారు కదా? అవును సార్. మరి దీంట్లో ఎన్ని రకాల ఫోర్స్ ఉంటాయి చెప్తారా ఇప్పుడు మీరు? దాంట్లో ఎన్ని రకాల ఫోర్స్ ఉంటాయి చెప్పగలరా? ఈ బైక్ లో ఎన్ని రకాల ఫోర్సులు ఉంటాయి? ముందుకెళ్లే ఫోర్స్ ఉంటది, దీన్ని ఆపడానికి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉంటది, దీని కిందికి పడుతుంటది కదా, అంటే భూమి మీద ఉంది కాబట్టి అయినా కానీ దీనిపైన నార్మల్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంటది. అవునా? అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఇన్ని రకాల ఫోర్సులు పనిచేస్తుంటాయి అన్నమాట. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద పనిచేసేటువంటి ఫోర్స్ అన్నిటినీ కలిపి నెట్ ఫోర్స్ అని చెప్తాం. ఏమని చెప్తాం? నెట్ ఫోర్స్. నెట్ ఫోర్స్. నెట్ ఫోర్స్. సో దానికి ఒక ఫార్ములా కూడా ఉంది మనకి.
సో ఎఫ్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు F1 ప్లస్ F2 ప్లస్ F3. అంటే ఒక వస్తువులో పనిచేసేటువంటి అన్ని ఫోర్సుల్ని కలిపి మనము ఇలా చూపించవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, అర్థమైందా? సార్ సో ఇది మనకున్నటువంటి ఫోర్స్ గురించి. ఇన్ని రకాల ఫోర్స్ ఉంటాయి, ఫోర్స్ ఏం చేస్తుందో ఉంది, అన్ని ఫోర్సులు పనిచేస్తే ఏమవుతుందో ఉంది. వీటన్నిటిని మీరు ఏం చేస్తారంటే నోట్స్ లో రాసి నీట్ గా ఫోటో తీసి గ్రూప్ లో వాట్సాప్ పెట్టండి. ఓకేనా? సో అదే విధంగా మీరు ఏం చేస్తారంటే, వినపడుతుందా నేను చెప్పేది? సార్ నేను ఒక చిన్న పని చెప్తాను, అదేంటంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇస్తాను, మీకు టైం ఖచ్చితంగా మీరు అది చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? ఎవరు అబ్బాయిలు ఓకేనా? నెట్ ఫోర్స్ మీరు ఎక్కడెక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తారు? నెట్ ఫోర్స్